आप मट्ठन लाल आ गए ना तो अब रिकॉर्ड खुद ब खुद होगा। इस तरह की मेरे साथ बेहुदा गुफ्तगू ना किया करो। और हाँ, क्योंकि बात पहले अपना इंतजाम पहले करके आया करो। मिठन लाल जी। हाँ जी, की हाल है जी भाजी? ठीक ठाक हो? जी इन्होंने दुरशनी नहीं लभ्या तो मैं क्या मिठन लाल जी ना दोबारा गुफ्तगू करवा दईए। और यार किथे किते अच्छा यार पहाड़ा सुनो। च गायब ते नहीं सर हो गए किते? नहीं उसने अस्सलाम बड़े ठीक समय तरह वालेकुम, से। ठीक अस्सलाम थी। वालेकुम रहमतुल्लाह। और जनाब किथे गायब हो गए सो? सर जी मैं क्या अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम वाला मलिक तबाल हुदा। जी। अच्छा यार तुझे रिकॉर्डिंग आती है? हाँ जी रिकॉर्डिंग लगा दी है। और मैं तुम्हें एक दफा पहले भी बताया कि कॉल के एंड पे पता चलता है कि एक्यूरेट हुई है कि नहीं। ये अब मैं तुम्हें ये बात 4 दफा समझा चुका हूँ और मुझे पता है कि तुम बार बार फेल होते हो, इस वजह से तुम्हें समझ नहीं आती। लिहाजा गुफ्तगू स्टार्ट करो। ठीक, अच्छा चलो अब मेरी बात सुनो। ये छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूँ कि अब रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, इतना बता दो। भाई मेरे अंदाजे के मुताबिक हो रही है और एग्जैक्ट जो पता चलेगा वो कॉल बंद होने पे पता चलता है। अच्छा खोकर साहब, आपकी यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं? नहीं जी, मैं आज तक कदे कोई रिकॉर्ड नहीं किया स्काइप का, और ना मेरे को चलो आज रिकॉर्डर है। कर लो जरा फिर। आज नहीं, कर लो मेरे फिर को है ही रिकॉर्डिंग नहीं। पता लगी। ਮੈਨੂੰ पता ही नहीं कि अच्छा रिकॉर्डिंग चलो ਹੁੰਦੀ कोई कि नहीं। ਜੇ अगर ਤੁਸੀਂ कर रहे हो या सुहेल साहब कर रहे ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, मैं नहीं करदा ਹੁੰਦਾ। ठीक है जी। यार मेरे को होंदी नहीं पेन, मेरे को होंदी मैं थोड़ी मिन्नतां नहीं ਤੇ करनी यार, हम ਉਹ तो नहीं ਉਹ कहना। ਸੁਹੇਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ नहीं की थी। अच्छा चलो खैर कोई गल नहीं, नहीं हुई थे वो भी गई तो फिर भी ठीक है। अच्छा जी, पिछली जी बार जिथे ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਸੀ जी ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਯਾਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਹਯਾਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਾਲ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਈਸਾ ਇੰਨੀ ਮਤਵਫੀਕ ਇਹ। मैं आयत नहीं पढ़ी, थोड़ी तलावत कर रहे थे। गल साडी जड़ी है वो इत्थे नहीं सी हो रही। एक इस गल ते गल मुकी सी कि तुसी क्या सी, एक गल तुहानू मैं कही सी, तुसा क्या सी मैं तहकीक करके ओदा जवाब दवांगा। ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਭਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸਾ ਇੰਨੀ ਮੁਤਵਫੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਵਫੀ ਦਾ ਮਾਨੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦਾ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਰਫੁੱਲੂ ਅਲੈhi ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਦੋਏ ਮੁਰੱਕਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਐਸੇ ਆਇਤ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਐਸੀ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸਾ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਰਫੁੱਲੂ। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕਮਾਤੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ठीक है ना। आखिर च तुसा क्या सी कि मैं वो तहकीक करके पता करा, तहकीक करके आवांगा कि ये गल हजरत साहब ने लिखी है या नहीं लिखी। मैनू पहले दसो तुसीं तहकीक की है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अगर कहो तो हवाला दे दियां उस सफे का। अच्छा पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ए रूहानी खजाइन जिल्द 5, ठीक है। और खोल लो अपने को, और सफा 426 है। सफा 426 है, जिल्द 5 है। जी आईना कमालात, हाँ आईना कमालात इस्लाम है। जिथे गल मुकी सी आखिरी ना, जरा तुसी पहला क्योंकि तुम कैसे मैं तहकीक करके जवाब दूंगा तो मैं पहला सुनना चाहूंगा तुसी जवाब की दोगे ताकि फिर असी दूसरे पासे जाइए ना। जिथे गल मुकी ए अरबी दी तहरीर, अरबी दी तहरीर लिख रहे ने तुहाडे हजरत जी, अच्छा ठीक है ना। ए भूल गया सफा? नहीं सर मैं खो रहा था।
ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ 1 ਤੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਸਤਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, या इखवानी का लफ्ज ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आएगा। या इखवानी हाजुल अमरु हाजु हुवा अल-अमरु। हाँ ठीक है ना। हाजा हुवल अमरु अल्लज़ी अख़फ़ाहु अल्लाहु मिन आयुनिल कुरूनिल ऊला वजला तफासीलुहु फी वक्तिना हाजा। ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਹਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਬਹਰਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी वफात दा ही जिक्र कर रहे ने तुहाडे हजरत जी, ठीक है ना। और लिख रहे ने कि ए मेरे भराओ हाजा हुवल अमरु अल्लज़ी, ए ओ मामला वे अल्लज़ी अख़फ़ाहु अल्लाहु मिन आयुनिल कुरूनिल ऊला, कि जिन्नू अल्लाह ने पहले जमाने दी अखां कोलों मखफी रखया। वजला तफासीलुहु फी वक्तिना हाजा, कि ओदी जड़ी तफासील ने ओ साडे इस जमाने विच अल्लाह ज़ाहिर होईयां ने। अल्लाह ने यानी वो यह कह रहे हैं कि वफात मसीह का जड़ा मसला वे मेरे तो पहले जमाने की अखा को ओझल सी, उन्होंने अल्लाह ने नहीं जाहिर किया और मेरे ते जाहिर किया वे। एदा तर्जमा है। मेरा पॉइंट ठीक है ना, मेरा पॉइंट है सी इत्थे कि अगर मिर्जा साहब तो पहले के जमाने के लोगों को मसला अल्लाह ने जाहिर नहीं किया तो फिर यह दावा करना कि जी सहाबा दा ते इजमा हो गया सी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए ने और फलाने फलाने जड़े उलमा बुजुर्ग ने उन्होंने दा अकीदा सी। इमाम इब्ने हजम ने भी यह लिखा सी, इमाम इब्ने कय्यम ने भी लिखा सी, इब्ने तैमिया ने भी लिखा सी, इमाम मालिक ने भी क्या कि फौत हो गए। ते फिर उन्होंने को अल्लाह ने यह मसला मख्फी ते ना रखा, उन्होंने जाहिर कर दिता सी। ते ऐ तुहानू मैं पूछा सी कि मिर्जा साहब ने यह लिखा ते यह दोवां गल्लां विच तजाद आ रहा कि पहले लोगों को मसला समझ आया सी कि नहीं आया। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। मैं भी ये बोल सकना जनाब, मैं मुबीन दा कजन हां। जनाब अगर तुसी बोलोगे तो फिर मुबीन साहब आखिर तक नहीं बोलेंगे। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ 'ਚ ਹਰगिज नहीं बोलणगे और ਇਹ ਦਲਾਇਲ ਵਿੱਚ हरगिज नहीं बोलणगे। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਆਂ ਆਏ ਨੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। लेकिन अगर तुसी बोलोगे तो तुसी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਘੇਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। एक बंदा दुआ चो बोल ले, तुसी मैदान च आ जाओ। मैं तुहानू ये कहा कि आखिर तक फिर तुसी ही बोलना है। अगर तुसी मैदान समझ दो कि जनाब मन दौड़न वालियां गल्लां तुहाडियां ने, मैं तुहानू कहना आखिर तक तुसी बोलना है, फिर मेरे नाल आखिर तक तुसा चलना है। एक गल है नहीं कि इल्मी दलाइल दे विच कोई भी जवाब दे सकता है। ये तो दौड़न वालियां गल्लां ने जो तुसी कहते हो कि ਅਸੀਂ तेरे को जवाब ही नहीं देना। मैं नहीं कहता जवाब नहीं, मैं कहना जवाब दवो तो फिर आखिर तक तुसी अगे चलो। मुबीन साहब नू साइड ते बहा दियो। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤਗੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। मिठन लाली का मतलब मुबीन साहब समझिए नहीं आए पहले टाइम ਤੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ यार तहकीक करके आना चाहिए ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਇਤਨਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਹਕੀਕ ਕਰਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਣ ਦਿਓ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਦਲਾਇਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ 2 ਬੰਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਸਮਝ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਬੇ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਖਫੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਹਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤਵਫੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਰਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਮਰਕਬ, ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਮਰਕਬ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮਖਫੀ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਇਹ ਮਖਫੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਨੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਅਰਬੀ ਲੁਗਤ ਚੋਂ। नबी का माने अरबी लोगत ने लिखे है नबी मुखबरी इंदल्लाह ताला, कि नबी का काम होता है कि वो खुदा ताला से गैब की खबरें पाता है। अगर वो गैब की खबर जब मखफी खबर नहीं थी तो फिर तो सारे ने पता होया नबी का काम क्यों होंदा खुदा ताला को गैब की खबर पा के लोगों को दसना। फिर क्यों गैब की खबर सी ना, गैब की खबर अल्लाह ताला ने दसिया, गैब की खबर नाल अल्लाह ताला ने यानी अल्लाह ताला ने ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? नहीं मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा, पहले तो पता है लेकिन इस तरह नहीं पता है जिस तरह आज के जमाने में पता है। ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? पहला अक्सरियत नहीं पता आया। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਖਫਾਹੁल्लाहु मिन आयुनिल कुरूनिल ऊला, कि अल्लाह ने इस मामले ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ऐसी हो जाएगी जिस तरह ਯਹੂਦ ने सारा हो जाएगी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਹੀ ਯਹੂਦ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਬੇ ਮਤਲਬ ਮਖਫੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਖਫੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने आप फैसला आप ऐलान फरमा के गए ने कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए ने। कुरान पाक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ 30 ਆਇਤਾਂ ਦਰਜ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम वफात पा गए ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम वफात ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਤਹਿਕੀਕ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਮਸੀਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੈਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ काम ही पहले पता है, सारी उम्मत ने पहले ही बताया, फिर मसीह मौद ने दसने का की फायदा है। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦਾ ਇਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦਾਵਾ? ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਇਜਮਾ ਆਇਆ। ਇਜਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਅਕਸਰੀਅਤ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਾਂ ਸਾਰੇ? ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਕਸਰ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਖਫੀ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ। ਸਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਬਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਬਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਖਫੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁਸ਼ਤਬਹ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮਖਫੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਜਮਾ ਆਇਆ ਮਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਇਸ ਆਇਤ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਬਾਇਲੇ ਮੁਰਤਦ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੁਜਰਦੀਨ ਨੇ ਉਮਤ ਵੀ ਇਸੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਮਾਦੁद्दीन ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਫਸੀਰ ਇਬਨ ਕਸੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੇ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਉਹ ਸਨਦ ਲਿਖੀ ਸੀ हजरत इब्ने अब्बास ਤੋਂ ਮਰਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ हजरत इब्ने अब्बास ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੁਜੱਦਿਦ ਨੇ ਉਮਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, लेकिन जिस वक्त अल्लाह ताला ने जी बिल्कुल मानने आई सी, लेकिन जिस वक्त अल्लाह ताला ने मामला खोलिया होना ते अल्लाह ताला ने जिक्र किया, मामला खोलिया तो उन्होंने साफ दसता कि इस्लाम संफात मगर उन्होंने कुरान पाक को साबित भी किया। ठीक है की मामला अल्लाह ताला ने खोलिया, यही दस्या ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए ने, ये दस्या ना जी बिल्कुल। और जड़ी बारिश की तरह वही दे बारे च तुहाडे हजरत जी ने लिखा है, वो यही लिखा ना कि हजरत जी तुहाडे ने लिखा कि मैनू अल्लाह ने अगरचे बराहीन अहमदिया विच मेरा नाम ही ईसा रखिया सी, लेकिन चूंकि लोकां दा अकीदा जड़ा इहदे खिलाफ सी, लिहाजा मैं अपनी वही विच तावील करदा रहा ते मैं अपना अकीदा भी रखिया जड़ा लोकां दा है। ठीक है ना, तकरीबन 10-12 साल तो बाद फिर अल्लाह ने जो बारिश की तरह वही नाजिल की ते फिर मैनू अल्लाह ने दस्या कि नहीं वो जड़ा ईसा मसीह नासरी फौत हो गए ने, यानी अल्लाह ने ए दस्या तुहाडे हजरत जी नू कि मसीह नासरी फौत हो गए ने। ठीक है ना, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਵੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी फरमाया, उस तो बाद सहाबा कराम ਦਾ इजमा भी आया, उस तो बाद मुजद्दिदीन ने उम्मत तकरीबन उलमाए कराम ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉਲਮਾਏ कराम ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਵਫੀ ਤੇ ਰਫਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕਬਰ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਵਾਂ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਕਿ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਫਸੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਕਿੱਥੇ ਦਫਨ ਨੇ, ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮਊਦ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਲਾ ਲਓ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤੇ ਦੱਜਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਹੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਖੋਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਨੇ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਔਰ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਦੇ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਖਫੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਫਾਸੀਲ ਮਖਫੀ ਰਹੀਆਂ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत यहूदों ने सारा की तरह हो जाएगी। हुण इत्थों मुराद है नहीं कि हर उम्मत का हर फर्द यहूदों ने सारा जैसा हो जाएगा। हुण इत्थों मुराद है कि बाद लोग हो जाएंगे। यही मसीह ने लिखा कि इस तो पहला उम्मत है ऐसे मतलब एकदम मख्फी रखा हुआ, बाद लोगों को पता आया। जिस तरह तुहानू मैं दस्सिया कि बाद लोगों का अकीदा है कि इस तरह वफात पा गए ने, बाद लोगों का अकीदा है, अक्सरियत का अकीदा है कि इस तरह आसमान से चले गए ने। इस तरह मसीह ने इत्थे लिखा ना, दूसरा मतलब तफसील भी मुराद है। तफसील अल्लाह ताला ने तमाम तफसील हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ते खोलियां ने कि फलां जगह ते उन्हां दी कब्र है। सारा मामला उन्होंने दस्सिया ते कुरान पाक चो 30 आयत मसीह मऊद ने साबित कीते कि 30 आयत चो ईसा अलैहिस्सलाम दा वफात दा जिक्र है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸੀਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ कोई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋਗੇ? मैं बताता हूँ आप, मैं तो दसना सर जी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की दसिया, हदीस भी आमदा कि अगर हम मुसलमान को बात बताएं, अगर वो बात ना बताए तो ये मतलब ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕਬਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? नहीं सर जी, मैं कह रहा अगर अल्लाह ताला ने दसिया तो फिर यह हो ही नहीं सकता कि मुसलमान ने सानू ना दसिया। सब तो पहली गल अल्लाह ताला ने मुसलमान ठीक है। हाँ, यानी ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? अच्छा, क्या हजरत मुहम्मद ने, क्या अल्लाह ताला ने हजरत मुहम्मद ਨੂੰ तमाम अंबिया ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਰ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਲਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਬਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਬਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? जी बिल्कुल सही है। हाँ जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हदीस तुसी भी पेश कर दे हो बड़ी जगह ते कि अल्लाह ताला लानत करे यहूदो नसारा ते, उन्होंने अपने अंबिया दी कबरां नू सजदागाह बनाया। यह हदीस से पता है ना तुहानू? जी ला अल्लाह यहूद व नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबिया ही मसाजिद। हाँ जी, कुबूरा अंबिया ही मसाजिदा। ते यह हदीस मैं देखा तुहाडे मुरब्बी हज़रात जिहड़े ने वो पेश भी करदे ने कि इस हदीस तो साबित हुंदा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके ने, करदे ने ना साबित इस तो? जी बिल्कुल। हाँ जी, तुसी हुणे साबित करना है कि जिहड़ी कश्मीर च कबर है ਅੱਜ तक किसी ईसाई ने उथे सजदा कीता है? चलो मैं तो ना ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम सवाल ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला यहूदो नसारा ते लानत करे, उन्होंने अपने अंबिया दी कबरां नू सजदागाह बनाया। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੱਬੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾਗਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਗੱਲ ਉਹ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਨਬੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਖਤਲਾਫ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੇ ਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੱਬੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਸਜਦਾਗਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ। लाजमी यह नहीं हो सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल नऊज़ बिल्लाह झूठी होए। ते दूसरी तरफ तुहाडे हज़रत जी दा यह तहकीक है कि वो कबर जिहड़ी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी वो कश्मीर दे विच श्रीनगर दे विच ते तारीख दे विचों जिहड़ी अज तो 2013 साल पहला तो यानी हज़रत ईसा दे ज़माने तो लैके अज तक तुसीं कोई ऐसा हवाला दे सकदे हो कि यह जिहड़ी कश्मीर च कबर है किसे ईसाई ने अज तक मन्निया होया कि हज़रत ईसा दी कबर है या कदे इत्थे उन्हां नू सजदागाह उस कबर नू बनाया होए? मैं यह सवाल मेरा समझ रहे हो? ऐसा
ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਹਿਕੀਕ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਅੱਛਾ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਫਨ ਨੇ ਕਿਤੇ? ਈਸਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ। ਈਸਾਈਆਂ ਸੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵਫਾਤ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਨਾ ਜਨਾਬ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਈਸਾਈ ਅਕੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ईसाई अकीदा सारे को पता है कि वो हाँ, लेकिन वो क्या कोई ईसाई ऐसा अकीदा है वे कि वो कहते हो कि हुन भी इस वक्त भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जड़े ने वो जमीन विच कश्मीर विच दफन ने आसमान ते नहीं सन गए? ए पूछ रहा तुहाडे कोल। जी बिल्कुल है वे। अमान का दरवेशिश किताब है। एक किताब तुसीं पढ़ो, ऑक्सफोर्ड दी किताब है। इहदे विच तुहानूं ये केड़ी किताब है? अमान का दरवेशिश AMONG दरवेशिश DERVAISH। अगर तुसी किताब दा हवाला देना ते मैं तुहानूं एक बड़े मशहूर किताब दा हवाला देना जिहड़ी तुहाडे हज़रत जी तो पहला लिखी गई है। एक जॉर्ज सेल एक अंग्रेज सी जॉर्ज सेल, तुहाडे हज़रत जी ने भी ओहदा हवाला दिता अपनी किताब जिथे उन्हें लिखिया ना कि इंजील बरनबास दे विच हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम मुहम्मद है वे। उत्थे उन्हें हवाला भी दिता ओहदे तफसीर दा। उन्हें कुरान दा अंग्रेजी तर्जमा किया है जॉर्ज सेल। 1700 ते पता नहीं 55 के कुछ हिजरी दे ईस्वी दे विच छपिया सी। ओहदे विच जॉर्ज सेल ने लिखिया है कि ईसाई जड़े कदीम तरीन फिरके ने उन्हां विच 2-3 फिरके उन्हें लिखे ने। उन्हां फिरकियां दा अकीदा है सी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं यहूदी गिरफ्तार नहीं सन कर सके और ओहदी जगह ते किसी होर बंदे नूं उन्हां पकड़ के सलीब ते पा दिता ते उन्हां नूं हजरत ईसा नूं अल्लाह ने आसमान ते उठा लिया। कदीम तरीन फिरकियां दा अकीदा ए भी लिखिया है। अगर किताब ते ए हवाला भी लिख लो फिर तुसीं। साडी ये किताब असीं नहीं लिखी, वो भी फिरका ते ए भी फिरका है। इन्हें भी अपनी किताब दे विच इन्हें भी अपनी किताब दे विच सारा जिक्र किया। नाले यूट्यूब ते तुहानूं मैं पूरी मुकम्मल वीडियो विखा देवांगा। नेशनल जियोग्राफिक ईसाइयां दा चैनल है जिन्हां ने साबित किया कि ईसा अलैहिस्सलाम फलां फलां जगह तो आए ने ते इत्थे उन्हां दी कबर ते उन्हां दे कबर दे निशान ने। उन्हां दी जेहड़ा कफन सी, कफन जेहड़ा पैर दे विच कील लगी सी, वो सारा उन्हां ने दस्सिया कि ए ईसा अलैहिस्सलाम ने ते उन्हां दी कबर ए वे। दूसरे नंबर ते तुसीं सईदा दी गल हां जी 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 तुसीं ये सईदा दी गल कीती। मैं बात करना, तुसीं गल करो पहले जेहड़ी कीती हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਸੀਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਨੇ? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹਵਾਲੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਜਨਾਬ ਮਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਬਾਈਬਲ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਦੇ ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਬਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ? ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬਰਨਬਾਸ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਬਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਾਂ ਸੁਹੇਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਬਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਇੰਜੀਲ ਹੈ, ओरिजिनल ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਗਰ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜॉर्ज सेल, ईसाई ਸੀ, मुसलमान नहीं ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰੇ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਵਮਕਰੂ ਵਮਕਰ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲਾਹੁ ਖੈਰੁਲ ਮਾਕਿਰੀਨ ਇਜ਼ ਕਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਯਾ ਈਸਾ ਇਨੀ ਮੁਤਵਫੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਈਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਈਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵਿਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਰਨਬਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਨਬਾਸ ਲਿਖੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਐਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਰੀ ਨੇ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜੀਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੱਤਾ ਤੇ ਮਰਕਸ ਤੇ ਲੂਕਾ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ, ਇਹ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਸਲੀਬ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਐਸੇ ਹੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਯਹੂਦੀ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੱਸ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਨੱਸ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 11 ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਥੱਲੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਜ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਛਦੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਬਰਨਬਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜੀਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਜੀਲ ਨੇ ਤਰਜਮੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਇੰਜੀਲ ਜਿਹੜੀ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਜਮੇ ਨੇ ਇੰਜੀਲਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤਹਰੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਲਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕੋ ਸਹੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਪਾਕ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਲਾਬੁਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਲਿਆ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਾਬਾਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਾਬਾਸ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਯੂਹੰਨਾ ਤੇ ਮੱਤਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਵੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਬਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਬਾਸ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। 300 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੋਂ ਇੰਜੀਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 198 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਇੰਜੀਲ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਨਾ ਦਲਾਇਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਬਰਾਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਬਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਬਰਾਨੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ। ਤੌਰਾਤ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿਬਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਪਠਾਨ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਹਿਬਰੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੌਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹਿਬਰੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਬਰਾਨੀ ਹਿਬਰੂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਤੌਰਾਤ ਇੰਜੀਲ ਹੈ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਇੰਜੀਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਜੀਲ ਫਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਜੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਮੱਤਾ ਲਿਖੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੰਜੀਲ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ। ਲਿੰਕ ਖੋਲੋ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲਿੰਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਹੈਬਰੂ, ਅਰਾਮਿਕ, ਗ੍ਰੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਹਲਕੀ ਬਾਈਬਲ ਬਣੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਰਜਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮਸਲ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਨਜ਼ਲਨਾ ਕੁਰਾਨ ਅਰਬੀਆ, ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਸਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਦਨਾਮਾ ਇੰਜੀਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਦਨਾਮਾ ਤੇ ਨया ਅਹਦਨਾਮਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਦਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਤੌਰਾਤ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਅਹਦਨਾਮਾ ਵਿੱਚ 4 ਇੰਜੀਲਾਂ ਤੇ ਪੌਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਤੂਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੈਬਰੂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਬਰੂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਰਿਟਨ ਇਨ ਹੈਬਰੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਾਜ ਨਾਟ ਰਿਟਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਨ ਵਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਟ ਵਾਜ ਰਿਵੀਲਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅਰਾਮਿਕ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਾਮਿਕ ਐਂਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਰਾਮਿਕ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਹੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੱਲੁਫ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਿਖੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਗਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਜੀਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਲਿਖੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅਰਬੀ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਰਜਮਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ, ਚੂੰਕਿ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ the Bible was actually written in 3 different ancient languages, Hebrew, Aramaic and Greek। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ written, ਕਿ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਜ਼ਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਜ਼ਲ ਹੈ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਜੀਲ, ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਜੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋ ਚ ਇਹਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਬਰੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਬਰੂ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਬਰੂ ਤੇ ਅਰਾਮਿਕ ਤੇ ਗ੍ਰੀਕ, ਇਹ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਲਿਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। और लिखे हुआ the Bible was actually written in 3 different ancient languages। हाँ 3 लिखा है ना। और साथ ही बाइबल लिखी है, पूरी बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤੌਰਾਤ ਇੰਜੀਲ ਜ਼ਬੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। और यार ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ? ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊ ਟੈਸਟੀਮੈਂਟ और यार ਨਿਊ ਟੈਸਟੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਖੋਲਿਆ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ, ਨਹੀਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਦਨਾਮਾ ਜਦੀਦ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੌਲਸ ਦੇ ਖਤੂਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਸ਼ਫੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਮਤੀ ਲੂਕਾ ਇੰਜੀਲ ਯੋਹੰਨਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊ ਟੈਸਟੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਨ ਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੋਸਪਲ। ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਸਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਇੰਜੀਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਅਹਦਨਾਮਾ ਜਾਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਗੋਸਪਲ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕਿ ਗੋਸਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ GOSPEL ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਜੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਬਰੂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। The New Testament was not written in Hebrew। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ? ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਸਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ। ਗੋਸਪਲ ਚਲੋ ਗੋਸਪਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਗੋਸਪਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਗੋਸਪਲ ਦੇ ਕਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਸਪਲ ਆਫ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਰਨਬਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜੀਲਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਇੰਜੀਲ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਬਾਸ ਲਿਖੀ ਗਈ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਬਾਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਬਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਦੀ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਰਾਮਿਕ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਕ। ਗੋਸਪਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਰਾਮਿਕ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਕ ਲਿਖੀ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਿੰਕ ਲੈ ਲਓ ਵੇਖੋ। ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਲੇ 'ਚ ਗਾਜਰ ਫਸ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇੰਜੀਲ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਨ। 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਨਾਜ਼ਲ ਕਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜੀ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਲਿਖੀ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਉਸੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਲ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਈਸਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਲਿੰਕ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਵਿਖਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਹੂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਯਾਨੀ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੱਸ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਮਲਕ ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਵੇ ਮੇਰੇ और दूजे ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ यार एक मिनट ਗੂਗਲ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ ਯਾਹੂਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ सुहेल एक मिनट यार एक मिनट तू चुप रहा ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਹੂਦਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਸੀ नहीं मैं नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨੇ ਇਹ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਲ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਇੰਜੀਲ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਈਸਾਈਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਜੀਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਬਰਾਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਇਹ ਵੀ ਅਰਾਮਿਕ 'ਚ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੇਖੋ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ लैंग्वेज ऑफ जीसस इस तरह की जुबान देखो की लिखा है अरामिक अच्छा अरामिक जुबान ਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अरामी ਹੈ अरामी ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਘੁੰਮਣ ਦੋ ਭਰਾ ਹੱਗਣ ਬੈਠਣ ਕਰਨ ਸਲਾਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਫਸੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਹੋਰੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਵੇ ਅੱਛਾ ਗਾਜਰ ਫਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਗਾਜਰ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿੱਥੇ ਈਸਾ ਸਲਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਰਾਮਿਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ हजरत ईसा की जुबान सीगा अरामिक है मैं पूछा अरामिक जी है इनू मैंने उर्दू समझाओ केड़ी जुबान है अजकल केड़े मुल्क च बोली जाती है जिस तरह फलस्तीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਵੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਪਿਆ ਕੈਮਰਾ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵਕਤ ਪੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲਿਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸ ओरिजिनल जुबान ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇੰਜੀਲ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਵੇਂ ਤੇ ਇੰਜੀਲਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਨੇ ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਾਬਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ
ओरिजिनल जुबान नहीं इंजील दी, वो भी इंजील बरनाबास जड़ी है इटालियन जुबान च पई है वियना दे कुतुबखाने विच, लेकिन वो भी ओरिजिनल जुबान नहीं। समझ आई कि नहीं? मेरी गल है समझो कि अच्छा मेरी तुसी गल सुनो छोटी, अगर यार देखो अगर बिल फर्ज सुनो बिल फर्ज अगर बिल फर्ज बफरदे माल अगर इस वक्त अरामिक जुबान दे विच बाइबल नहीं पई इहदी साडी किहड़ी सिरदर्दी? तुहानू मैं साबित कर विकीपीडिया जो जिन्हें जुबान दी दा लैंग्वेज ऑफ उन्हें क्या अरामिक जुबान है दी हुण अगर बोली जाती है या नहीं बोली जाती? ठीक है, हाँ इन्नी बात तुसी कर रहे हो ना, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਲੰਬੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜੀਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਜੀਲਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਟਾਲੀਅਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਤਰਜਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਓਰੀਜਨਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਉਤਰ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਾਬਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ? ਐਸੀ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਾਬਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਕੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਨ ਅब्बास ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਬਾਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। सब तो पहली गल कि लफज जब तुसी बोलिया तहकीक और तहकीक नहीं होता तहकीक होता। दूसरे नंबर तुसी लफज बोलिया बहस ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तहकीक होता ਤਹਕੀਕ ਤਹਕੀਕ ਸਮਝ ਆਈ? ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰ, ਖਾ ਤੇ ਸਕੂਨ, ਕਾਫ ਤੇ ਜ਼ੇਰ, ਯਾ ਸਾਕਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫ ਸਾਕਿਨ, ਤਹਕੀਕ। ਤਹੱਕਕ ਯੁਹੱਕਿਕु ਤਹਕੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਪੜਾਉਣਾ ਵਾ, ਲਿਆਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ। ਕਲਕਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਬੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਤਹਕੀਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਤਹਕੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹਸ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਬਹਸ, ਬਹਸ ਬਾ ਜ਼ਬਰ, ਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ, ਹੈ ਸਾਕਿਨ ਤੇ ਸੇ ਸਾਕਿਨ, ਬਹਸ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਵੀਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਅਰਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਅਰਬੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਬੀਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਬੀਨ ਕਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਗਲਤ ਨਾਮ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਮੁਬੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਬਰੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਨਾ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਹੂ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਯਾਹੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮੁਸਤਨਦ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪੂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਚ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਯਾਹੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁਸਤਨਦ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ, ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਹਿਬਰੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਬਰੂ ਹੋਏ ਓਰੀਜਨਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਮਰਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ
ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਓਰੀਜਨਲ ਉਹ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਲਾਂ 4 ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਿਊ ਅਹਦਨਾਮਾ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੰਜੀਲ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਉਂਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇੰਜ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਾਬਾਸ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। मशवरा कर रहे हैं, मशवरा सलाह मिठन लाल ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਾਜਰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੇਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਬਸ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਲਿਆਂ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਲਾਇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਝ ਨਾਲ ਮਿਠਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੁਬੀਨ ਸੁਣੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾਨੇ ਆ। ਫੇਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਵਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਇਮਾਦੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਮੁਸੰਨਿਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਬਨ ਜਰੀਰ ਇਬਨ ਅਬੀ ਹਾਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਬਨ ਅਬੀ ਹਾਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਹਾਤਮ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਿਵਾਇਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ टकरा रही है, क्योंकि कुरान पाक ने आपे फरमाया फबी ये हदीस में बात अल्लाह आवाज आती है मिनून। ठीक है, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਵਾਇਤ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਰਿਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਰਿਵਾਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਰਿਵਾਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਬਾਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪੈ ਗਈ, ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੂਰਜ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਰਿਵਾਇਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ रिवायत की बाकायदा सनद मौजूद है और आफत इब्ने कसीर ने लिखा है कि सनद भी सही है, यानी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल मौजूद है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ठीक है? हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, वो तो जहाँ मौजूद है।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਨ ਅब्बास ਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੋਸਟ ਇਤਨੀ ਰਿਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਜੋ ਰਫਾ ਜਸਦ ਦੀ ਆਇਤ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।